پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت جو ہے نا میں پڑھوں گا. لکھا ہے، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو ہم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں. اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین آمین. بہت ہی سادہ سی سٹیٹمنٹ ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا، وہ یہاں نہیں ہے، اور یہ قبر جہاں وہ رکھا گیا تھا وہ خالی ہے. اور یہاں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے اگر یسوع مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی کرنا بے معنی ہے، ہمیں منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح نہیں جی اٹھا تو پھر اگر آپ یہ پیسے پڑھتے جائیں گے تو آپ جانیں گے کہ ہمیں کھانا پینا ہے، موج کرنا ہے، اور جو چاہیں ہم کریں، کل کو تو مر ہی جانا ہے، قیامت نہیں ہونی، ختم ہو جانا ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری زندگی میں کوئی امید نہیں ہے. تو یہاں جو بات ہوئی وہ سمپل ہے کہ یسوع مسیح میرا خداوند، آپ کا خداوند، اس پوری کائنات کا خداوند، جو کلام مقدس کے مطابق، خداوند کے وعدوں کے مطابق، بائبل مقدس میں پائی جانے والی پیشن گوئیوں کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور قبر میں رکھ دیا گیا، قبر میں گیا، اور کلام مقدس کے مطابق وہ قبر کو کھول کر موت سے تیسرے دن جی اٹھا، اور اس نے موت پر فتح حاصل کی. ہیلیلویا، پریز گاڈ. میرا خداوند، ہمارا خداوند، ہمارا یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا. آمین. کلام مقدس میں اسی چیپٹر میں اگر ہم آگے جگہ پڑھیں گے 54، 55 اور 56 آیت میں 57 آیت تک، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے موت پر، اس نے قبر پر، اور اس نے گناہ پر، اور اس نے شریعت پر اس نے فتح پائی، اور ہم اس میں فتح جو ہے حاصل کرتے ہیں. کلام مقدس میں میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولے رکھیں، اور ہم جائیں گے متی کی انجیل اور اس کا 28واں باب. متی کی انجیل کے 28ویں باب کی پہلی چند آیات میں آج آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر کسی نے نکالا ہے تو ہم پہلی 9 آیات پڑھیں گے. اگر کسی نے بھی، کسی بہن نے، بیٹی نے، بھائی نے کلام مقدس میں سے یہ نکالا ہے تو ہم آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ پڑھے گا، جیسے جیسے میں گائیڈ کرتا جاؤں گا. متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات. جی نہیں پڑھ رہے تو میں پڑھنے کا. اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بنچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. پریز گاڈ. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے.
اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ آگے 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں 9ویں آیت اگلی پڑھوں گا۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جی اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم آج یہ واقعہ کو پڑھیں۔ یہ واقعہ چاروں اناجیل میں درج ہے۔ مرکز میں یہ 16ویں باب کی پہلی 10 آیات میں پایا جاتا ہے، لوکا میں 24ویں باب کی پہلی 10 سے 12 آیات میں پایا جاتا ہے، اور یہ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی پہلی 10 آیات میں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو چاروں کی چاروں اناجیل ہیں، چاروں کی چاروں اناجیل میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ پایا جاتا ہے، اور چاروں کے چاروں شاگردوں نے جو کچھ ان کی زندگی کا ایکسپیرینس تھا یسوع مسیح کو جی اٹھنے کا اور دیکھنے کا، انہوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ لیکن یہاں جو بات آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی آگے چل کر شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ لکھا ہے، اور جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو، یہ بات غور سے سنیے گا یہاں بات، دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کو ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس نے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا، اور یہ بات آج تک ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس واقعہ میں جو ایک اور بات ہے وہ ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک تو شاگرد ہیں جو بہت ہی خوف اور ڈر اور خوشی کے مارے وہ یسوع سے ملتے ہیں اور اس کی قبر کو خالی پاتے ہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، یسوع مسیح ان سے ملتا ہے اور ان کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک دوسری پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پکچر یہ ہے کہ جی یسوع مسیح جیا نہیں، بلکہ اس کے شاگرد آ کر اسے اٹھا لے گئے اور قبر سے چرا کر لے گئے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ جو واقعہ میں نے پڑھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہوں گے تو 11ویں آیت سے لے کر میں نے 15ویں آیت تک اس کا مطالعہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو یہاں کیا کہہ رہی ہے؟ جو پہرے دار ہیں، جو چوکی دار ہیں، جو رومی سپاہی ہیں، جو سردار کاہنوں کی مرضی سے ان کی ریکویسٹ پر اس قبر کی نگہبانی کے لیے وہاں تعینات کیے گئے تھے اور وہاں وہ اس خدمت کو کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات دیکھی کہ واقعی بھوچال آیا، واقعی خدا کا فرشتہ آیا، قبر کے سے پتھر کو ہٹایا، اور قبر میں سے یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ اور سلامت جو ہے وہ باہر آیا۔ اور یہ خبر انہوں نے جا کر سردار کاہن اور اس کے تمام ساتھیوں کو دے دی، اور انہوں کو پتا چل گیا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ اب وہ اپنی انا، اپنے عہدے، اپنے تکبر، اپنی ہٹ درمی اور اپنی عزت کے لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ وہ واقعی جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہو گیا ہے اور یہ وہی مسیح ہے، یسوع ہے جو آنے والا تھا، اور اسی ہی کے بارے میں پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے بلیف کا کیا ہوگا؟ ہم نے جو کیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے اسی وقت وہاں جو کیا ہے پہرے داروں کو پیسے دے کر ایک
वो खबर जो सच्ची नहीं है फलाने को कहा, और वो खबर ये थी कि यीशु मसीह जिया नहीं बल्कि उसके शागिर्द उसे उठा ले गए हैं। ये खबर हकीकत पर मबनी नहीं है। रूमी हुकूमत में अगर पहरेदार पहरा सही नहीं देता तो उसकी जिंदगी खतरे में है, उसे कलम कर दिया जाता और मार दिया जाता था। लेकिन यहां वो पैसे लेते हैं और मरते भी नहीं है और झूठी खबर भी फैलती है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, हमारे गिरदो नुवा में या हमारे साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो इस बात पे बिलीव नहीं करते कि ना यीशु मसीह मुआ और ना ही जी उठा। तो वो ये बात याद रख लें कि ये झूठ है। यीशु मसीह मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद और कुल कायनात का बनाने वाला हमारे गुनाहों के लिए मुआ और कब्र और मौत और गुनाह पर फातेह होकर वो जी उठा और वो जिंदा है, और वो जिंदा है। और कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 17 और 18 में जब वो यूहन्ना अरब पर जाहिर होता है तो वो कहता है, गौर फरमाइएगा, वो कहता है, देख मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब्दुल उबाद जिंदा रहूंगा। अगर आप अमाल की किताब का 8वां बाब और जहां फिलिप्पस को वो पथराव कर रहे हैं और उसे संसार कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं आसमान को खुला हुआ और खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूं। क्या करता है? खुदावंद ने उसे भी रोया में अपने आप को दिखाया और वो क्या देखता है कि मेरा खुदावंद जो है वो जिंदा है, आसमान पर मुझे वेलकम कहता है। अजीजों, मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद जिंदा है। अगर वो जिंदा है, जिंदा हुआ है, तो इसलिए हमारी उम्मीद है, इसलिए हमारा उस पर ईमान है, इसलिए हमें बका नजर आती है, हमें अबदियत नजर आती है, हमें सलामती नजर आती है। कलाम मुकद्दस में ये चारों अनाजील में मुख्तलिफ शाहिद पाए जाते हैं, यानी मुख्तलिफ गवाहियां पाई जाती हैं। जैसे औरतें, शागिर्द, पतरस और यूहन्ना इवन के कब्र के अंदर जाकर देखते हैं और वो एक औरत जो से छूने लगती है तो मरियम कहता मुझे नहीं छू, अभी तक मैं खुदा के पास नहीं गया। फिर वो दहात में जाते हुए दो शागिर्दों से बातचीत करता है और उन पर ज़ाहिर होता है। फिर वो उन पर ज़ाहिर होकर कहता है कि मेरी पसली में जहां नेजा लगा वहां हाथ लगाओ, मेरे हाथ जहां वो उन्होंने कील लगाए वो देखो, मैं वही यीशु हूं, कोई और नहीं, मैं वही यीशु हूं जो मसलूब किया गया। अब मैं वही यीशु हूं जो जिंदा हो गया और आप वो तमाम निशान देख सकते हैं जो मेरे जिस्म पर तुम्हारे गुनाहों के लिए लगे हैं। मैं वही यीशु हूं जो जिंदा हो गया। कलाम मुकद्दस में अजीजों, इस मजमून पर हम बहुत सी बात कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों पहले बाब की 18वीं आयत ये कहती है सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या है? खुशखबरी है, खुदा की कुदरत है। ये पहला कुरिन्थियों 15 बाब मैंने पढ़ दिया है एक्चुअली, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा उसको खोल रहा हूं। लिखा क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम हमारे लिए खुदा की कुदरत है। वो सलीब का पैगाम मुझे और आपको इत्मीनान देता है, तसल्ली देता है, मुझे और आपको उम्मीद देता है कि ये यीशु जो जिंदा हो गया है अब फिर ये दोबारा आसमान से आएगा। हम चाहते हैं एक और हवाला मैं आपके साथ शेयर करूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकालिए कि यीशु मसीह जो है ना वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुआ नहीं है, वो जी उठा है। अब वो मुर्दा नहीं है। अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं 8वीं आयत से हम आगे इसको
लेके चलेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सातवीं आयत से, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। 9वीं आयत गौर करें, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। जो बात मैं यहां आपके साथ करना चाहता था वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पहाड़ पर आखिरी लम्हात में बात करते हैं और बात करते करते बात खत्म करते हैं और उनके देखते देखते वो आसमान की तरफ उठा लेते हैं और उठाए जाते हैं और एक फरिश्तों का लश्कर आता और उसे आसमान में वेलकम कहता है और आसमान पर चला जाता है। फिर 2 फरिश्ते नीचे आते हैं और 2 फरिश्ते ये कहते हैं, यही यीशु, मैं फिर कह रहा हूं, यही यीशु, कोई और यीशु नहीं। वो यीशु जो आप और मुझ जैसा बनकर 33.5 साल जमीन पर रहा, वही यीशु जो गुनाहों के कफारे के लिए खुदा का बर्रा बना और अपने खून को बहा दिया, वही यीशु जो सलीब पर लटका दिया गया और सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया, वही यीशु जो सलीब से उतार कर कब्र में रख दिया गया और वही यीशु जो कब्र से जी उठा है वो आसमान पर चला गया है। और वही यीशु जो आसमान पर चला गया है, कलाम में मुकद्दस ये कहता है कि वो हमसे इतनी मोहब्बत इतना प्यार करता है कि वही यीशु फिर दोबारा हमें अपने साथ आसमान पर ले जाने के लिए जल्द आ रहा है। कोई और यीशु नहीं आएगा, वही यीशु फिर जल्द आएगा। कलाम मुकद्दस में जो मैंने बात पढ़ी थी मुकाशवा की किताब में, मैं दोबारा उसी तरह आपको लेके जाना चाहता हूं। मुकाशवा की किताब 1 बाब और उसकी 17 और 18 आयत में एक जो बात उसका लास्ट पोर्शन है वो मैंने नहीं पढ़ा था और मैं दोबारा पढ़ के आपके साथ उससे बात करना चाहता हूं। जो लिखा है 17 और 18 आयत में, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मर गया था और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। जहां तक रहे, जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है, वो कहता है कि वही यीशु जो कब्र से जिंदा होकर आसमान पर चला गया है, वो यीशु ये कहता है कि अव्वल मैं हूं, आखिर मैं हूं, इब्तिदा मैं हूं, इंतहा मैं हूं, अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं। वही यीशु जिस पर मैं और आप ईमान रखते हैं वो जिंदा होकर अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है। वही यीशु जो है वही हमारे लिए जल्द आने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। वही यीशु जो है वो जल्द हमारे साथ आकर शामिल होने वाला है, हमारे साथ, हमें अपने साथ आसमान पर। वही यीशु जो क्या है वो जिंदा हुआ है, वही यीशु आसमान पर। वो कहता है अव्वल मैं हूं, आखिर मैं। वही यीशु ये कहता है, गौर फरमाइए, मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत में क्या है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। क्या कहते हैं, मैं बड़ा इंसान तुम जैसा हुआ, लेकिन जब मैं जिंदा हो गया हूं तो कलाम मुकद्दस में खुदा ने दोबारा मुझे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार दे दिया है। वही यीशु कहता है, देख मैं तुम्हारे साथ हूं।
सॉरी 18वीं आयत में कहता है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और 20वीं आयत में कहता है कि देख मैं अब से हमेशा तक, अब तक तुम्हारे साथ हूं। 28 की 18 में कहता है कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और 28 में, मत्ती 28 में बाप की 20वीं आयत कहता है देख अब तक, अब से हमेशा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जो मैं अगली बात आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है, जरा गौर फरमाइएगा, और ये यहां मुकाशवा की किताब पहला बाब और उसकी 18वीं आयत की आखिरी जो लाइन है वहां लिखा हुआ है, गौर फरमाएं। कहता है कि देख अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रुवा की कुंजियां मेरे पास हैं। इस पर मैंने सिर्फ इतने लफ्ज पर कि मौत और आलमे रुवा की कुंजियां जो है मेरे पास हैं, मैंने कई दफा कई लंबे लंबे सेमिनार्स किए हैं और हमने बड़ी बात की है। तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं, जरा गौर सुनिए, यहां कह रहा है कि मौत को खोलने का इख्तियार मेरे पास है। यीशु ये कह रहा है कि मौत से जिंदा करने का इख्तियार मेरे पास है। और ये जहां जो लफ्ज आलमे रुआ है, ये लफ्ज हेड्स है, और इसका मतलब है कब्र। कहता है कब्रों को खोलने का इख्तियार मेरे पास है। जो लोग पताल में चले गए, जो समुद्र में बह गए, जो आग की नजर हो गए, जो कत्ल कर दिए गए, जो खाक में मिल गए, कहता है उन्हें दोबारा जिंदा करने का इख्तियार मेरे पास है। किसके पास इख्तियार है? अगर यीशु मसीह जिंदा हुआ है तो यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है कि वो तमाम जो ईमान में मर गए वो यीशु मसीह में जिंदा होकर अपनी जिंदगी पाए, और वो तमाम जो ईमान में नहीं है उन्हें जिंदा करके वो अपनी मौत के हवाले करे। अजीजों, दोस्तों, मेरे हम खिदमत भाइयों, मेरे चर्च मेंबरों, मेरी बहनों बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मौत से जिंदा करने का इख्तियार मेरे पास है। यीशु मसीह कहता है मौत से जिंदा करने और फिर कब्रों को खोलने का इख्तियार मेरे पास है। आए मैं जरा वही हवाला आपके सामने पढ़ने लगा हूं। पहला तस्सनीकियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत देखें। 14वीं आयत से मैं आगे आगे पढ़ूंगा और आप मेरे साथ रहिएगा। यहां लिखा है, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं, सोते से महाराज यहां जो मर गए हैं उनकी बाबत तुम नवाकिफ रहो, और ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। 15वीं आयत, चनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा बाकी होंगे और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना जाएंगे, क्योंकि खुदावंद कौन? खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। हम जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जैसे यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतेह पाकर जिंदा हो गया है, हम भी यीशु मसीह में वैसे जिंदा किए जाएंगे। यीशु मसीह कहता है कि वो आवाज देगा और मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है 2 तरह की क़यामतें हैं। अगर आप मत्ती यूहन्ना 5 बाब की 28 आयत पढ़ेंगे, 28-29, और अगर आप दानियल की किताब 12वां बाब पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे तो कहता है राष्ट्रमद अबदी जिंदगी के लिए जाएंगे, लेकिन न राष्ट्र अबदी मौत के लिए। राष्ट्रवासियों के लिए यीशु मसीह दूसरी आमद में आ रहा है, और न राष्ट्रों को अबदी मौत देने के लिए यीशु मसीह नए यरूशलेम के साथ आएगा, और वो अबदी मौत में, जैसे मुकाशवा 20 बाब की 13, 14 और 15 आयत में लिखा हुआ है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद, कुल कायनात का खुदावंद, हर एक बशर, हर एक जुबान, हर एक ईमान लाने वाले का खुदावंद जो है वो जिंदा है, वो आसमान पर है, और वो वहां से जल्द आ रहा है। कलाम मुकद्दस में क्या है? वो वहां से क्या कर रहा है? जल्द आ रहा है। और क्यों आ रहा है? वो जल्द इसलिए आ रहा है कि तमाम ईमानदारों को जो उसका इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपने साथ आसमान पर ले जाए। वो जल्द इसलिए आ रहा है
کہ تمام ایمانداروں کو جو اس کا انتظار کر رہے ہیں انہیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے. میرا خداوند آ رہا ہے اور میں اس کا منتظر ہوں. میرا خداوند آ رہا ہے اور میں اس کا منتظر ہوں. کیا آپ اپنے خداوند کے منتظر ہیں؟ اس میں کوئی بڑی کنڈیشن، بڑی شرط، بڑی بات نہیں ہے، سمپل بات ہے. اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، ابھی تک یسوع مسیح سے دور ہیں، تو ایمان لائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور اس کی صلیب اور اس کی موت کو اپنے لیے قبول کریں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے ہوا، اور اس میں مر کر ہم نئی زندگی یسوع مسیح میں گزاریں. تو یقینی طور پر جب ہم ایمان لے آئیں گے تو لکھا ہے ایماندار، ہم نے بھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے، ہم جو ایمان میں پہلے سوچ جائیں گے وہ زندہ کرے گا ہمیں. جو اس وقت زندہ ہوں گے انہیں بدل دے گا، اور ایک ہی دم، ایک ہی پل میں ہم خداوند کے ساتھ جائیں گے. میرا خداوند میرے لیے موت پر، قبر پر، گناہ پر فاتح ہے. میرا خداوند آپ کے لیے، آپ کا خداوند آپ کے لیے موت پر، گناہ پر، قبر پر فاتح ہے. اور میری اور آپ کی فتح یسوع مسیح میں ہے. غور کریں، میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، میری اور آپ کی فتح اس قبر پر، اس موت پر، اس گناہ پر یسوع مسیح میں ہے. اور وہ جب ہم یسوع مسیح میں وہ فتح پاتے ہیں تو میرا اور آپ کا خداوند جلد آ رہا ہے تاکہ ہمیں خداوند کے ساتھ آسمان پر لے جائے، ہمیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے، اور پھر وہاں ہم ابدی طور پر خداوند کے ساتھ رہیں اور اس کے نام کو جلا لو. خداوند آپ کو، مجھے اور ہم سب کو عید قیامت المسیح مبارک کرے، اور ہمیں ایمان دے کہ ہم پختہ ایمان سے تباہی، بربادی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی مصیبت اور دکھ میں ایوب نبی کے ساتھ یہ کہہ سکے جیسے ایوب کہتا ہے. اور میں وہ آیت آخر میں پڑھنے لگا ہوں. ایوب کہتا ہے، یہ دیکھیے گا، مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے، جسم جو ہے اس میں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا منجی، مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. آئے ہم بھی اس ایمان میں کہیں کہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہ جلد آئے گا اور ہم اس کے ساتھ جائیں گے. خداوند آپ کے ساتھ برکت دے. آمین. یس بردر عارف، اٹس ٹائم ٹو یو. تھینک یو پاد صاحب اس اچھے کلام کے لیے، اور آج کے دن کے مناسبت سے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور وہ موت پر فاتح ہوا، اور تاکہ میرے اور آپ کے گناہ بخشے جا سکیں. ہم اس خون کے لیے، اس برے کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں.